چیمہ صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو پی ڈی ایم مہم چلا رہی ہے حکومت کو گرانے کی، اور فوج کے خلاف ایک غلیظ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی، تو کاف لیگ کا کیا موقف ہے؟ اور آگے سینٹ کا الیکشن آ رہے ہیں، وہاں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہ فوج ایک قومی ادارہ ہے اور آپ کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، سوچ ہو سکتی ہے. میں آج بھی بڑی دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں چودھری صاحب کہ اس ادارے کو ہم اگر سوچیں بھی اس کو کمزور کرنے کے لیے تو وہ بھی ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور آج بھی اگر اس ملک میں کوئی 2-4 گھنٹے عام شہری اگر سکون کی نیند سوتا ہے تو اس میں بھی آپ کی مسلح افواج کا ایک کردار ہے. لیکن یہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیا نہیں کر رہی. ہمارا دیکھیں نا، یا تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہو یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہو. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمیں اتحادی رکھنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے آپ اتحادیوں کو رکھ رہے ہیں، نہ تجربہ کاری کی بنیاد پر اور یہ سوچ کر کہ ہر شخص نے آ کر آپ کو سلام کرنا ہے، شاید ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، شاید ہمارا اپنا مزاج ہوگا. اچھا چیمہ صاحب، ابھی سینٹ کے دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں، ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. آپ ہمیں برا سمجھ کے ساتھ لے کر چلیں لیکن عزت کے ساتھ چلیں. چیمہ صاحب، سینٹ کے بھی الیکشن دوبارہ آ رہے ہیں تو اس میں پھر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ سینٹ کے دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں فروری مارچ میں. سینٹ کے؟ جی ہاں جی، سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں گے جی کیا ہم نے کیا کرنا ہے. وہ تو ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہم ان کے ساتھ، میں نے کہا نا جی کہ ایک بڑی کلیئر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. جو ہمارا ان کا معاہدہ ہے وہ حکومت سازی تک تھا، حکومت کو ووٹ ڈالنے تک تھا. وہ ہم ڈال رہے ہیں الحمدللہ، ہم سرخرو ہیں. ان کے اینڈ پہ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے یہ آپ ان سے پوچھ لیں. اچھا چیمہ صاحب، آپ نے معاہدوں کی بات کی ہے جی. اگر میں آپ سے پوچھوں 1 2 3 بات کریں کہ وہ کون سے 3 معاہدے ہیں یا 3 شرائط ہیں یا 3 کنڈیشنز تھیں جو پوری نہ ہونے کی وجہ سے معاملات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ میک اینڈ بریک پہ آ گیا ہے اور کسی وقت بھی یہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان. جی سر، دیکھیں اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہو سکتا ہے ہم غلط ہو صابر صاحب، ہو سکتا ہے ہماری اہمیت، لیکن ہمارے دماغ میں ایک خرابی ہے، ہمارے دماغ میں ایک کیڑا ہے کہ شاید پنجاب کی حکومت ہمارے ووٹوں کی وجہ سے قائم ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. اب ایک جماعت کے ووٹوں کی وجہ سے آپ حکومت کر رہے ہو ایک صوبے پہ، اور اس جماعت کو آپ اتنا بھی اہم نہ سمجھیں کہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں شامل کریں، اپنے فیصلوں میں شامل کریں، ان کو عزت احترام دیں. اور بہت ساری گریونسز ہیں ہمارے، کو ایک نہیں ہے. میں اس وقت آن ایئر ان گریونسز میں جس دن وزیر اعظم صاحب چاہیں گے سننا، وہ جس دن پراپرلی اپروچ کریں گے ہمیں، اس دن ہم ان کو ضرور بتائیں گے. وہ ضروری نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، لیکن قطعی طور پہ یہ آپ ذہن میں رکھیے کوئی ہم نہ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہمارا آج کے دن تک. ہاں، تمام ایم این ایز ہمارے کولیگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہماری کولیگز ہیں، اسمبلی میں ایک دوسرے کا حال احوال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوئی ایسی الحمدللہ آج تک حرکت نہیں کی کہ ہم ان پی ٹی آئی کے دوستوں کے آگے شرمسار ہوں. لیکن یہ اگر زبردستی چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کو اسی تنخواہ پر رکھنا ہے تو عملاً تو اس تنخواہ پر ہم رہیں گے، لیکن اس طریقے سے شاید ممکن نہ ہو کہ آپ سیاسی جماعت کو بطور سیاسی جماعت نہ لیں اور یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک پی ٹی آئی کا کیمن ہے اس کو ہم جس طرح مرضی ڈیل کریں ان کو بھی اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں. یہ ذرا شاید مشکل ہے. اچھا، ایک اور ہم ذرا پنجاب میں چلتے ہیں. پنجاب میں آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور آپ کے ووٹوں کی وجہ سے پی ٹی آئی موجود ہے. سی ایم پی ٹی آئی کا آپ کی وجہ سے موجود ہیں بزدار صاحب. تو کیا سی ایم پنجاب بھی، یعنی کہ پنجاب کی پی ٹی آئی اور سی ایم پنجاب بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں ملاقاتوں کی تصویریں تو جاری ہوتی رہتی. سی ایم پنجاب کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ نہیں تو 20 دفعہ کہا کہ ہم بزدار کے ساتھ ہیں. کیوں کہ ہمیں پہلے دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے بزدار کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے. اب اگر پرائم منسٹر صاحب کو ایک آدمی وارے کھاتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو قطر کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب کو چلائیں جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں، ان کی حکومت ہے.
हम तो, हमारी तो हुकूमत नहीं है, हम तो इनके इत्तेहादी हैं भाई, इनके वोट डालने की हद तक हमारा इनका रिश्ता है, वो रिश्ता हम निभा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हमें तो देखे ना, हमें ना बुज़दार से दिलचस्पी है ना हमें, हम तो देखे एक नेशनल इंटरेस्ट में हमने महसूस किया था कि हम बड़ी नेक नीति से पीटीआई की तरफ हमने हाथ बढ़ाया था, बड़ी नेक नीति से हम इनके साथ शामिल हुए थे। आगे अब ये इनकी मर्जी है ना कि इन्होंने किस तरह चलाना है इत्तेहादियों को। अच्छा, ये जो इधर पीटीआई वाले क्या सोच रहे हैं या सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके नून लीग के साथ भी कोई रवाबित हैं। जब भी कोई इन हाउस तब्दीली की बात आती है ख़ास तौर पे पंजाब में, तो ऐसे लगता है कि काफ लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये दरमियान में खड़ी है और ये किसी वक्त भी साइड मार सकती है। तो ये खदशात उनके दुरुस्त हैं या बस एक मफरूज़ा है? देखिए जी, अभी तक तो ये मफरूज़ा ही है इस घड़ी तक तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने एक इत्तेहादी पे एतमाद करने की बजाय, अपने एक इत्तेहादी के साथ मुशावरत करने की बजाय, उसको फैसलों में शामिल करने की बजाय सिर्फ ये शक करते रहें कि जी इनके नून लीग के साथ शायद कोई बैकडोर, आप एक राब्ता बता दें, साबित कर दें, हम जो सजा होगी वो भुगतेंगे, एक राब्ता साबित कर दें। पहली बात। दूसरी बात साबिर साहब ये है कि देखिए, हम एक सियासी जमात है, हमने जिस दिन फैसला करना है हमने छुप के नहीं करना, हमने बबांगे दोहर फैसला करना है कि हाँ जी खुदा हाफिज जी, बहुत वक्त अच्छा गुजर गया, जितना गुजरा, जिन हालात में गुजरा, आपका रास्ता ये है, हमारा रास्ता वो है, बात खत्म। हमें देखे ये चीजें जो हैं, ये कबल अज वक्त अगर आके मुझे कोई ये कहे कि यार आपने ये चोरी की है, आपने ये फ्रॉड किया है, तो जब मैंने नहीं किया होगा तो मैं तो उसके गले पड़ूंगा। बिल्कुल पड़ूंगा मैं उसके गले। अच्छा चीमा साहब, एक और बात है कि इस वक्त पीडीएम खास तौर पे, यानी कि अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे इस बात पे काम कर रही है, इन हाउस तब्दीली। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी जमहूरी तरीके से कोई भी चेंज आ जाए तो हमें कबूल है, गैर आइनी गैर जमहूरी तरीका हम इख्तियार नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, हम तो अभी तक तो इस घड़ी तक तो हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इस घड़ी तक हम पाबंद हैं अपने मुआहदे के ताबे कि हमने हुकूमत को, क्योंकि देखिए ना, हुकूमत का हमारा रिश्ता ही सिर्फ वोट का है। जब एक वफाकी वजीर 8 महीने वजीर आजम को नहीं मिल सकता, एक इत्तेहादी जमात की क़ियादत 2 साल में सिर्फ एक बाज़ाब्ता मुलाकात कर सकने में कामयाब हो, उसका भी जो टेस्ट आया था आप सब साथियों को, दोस्तों को, मीडिया वालों को सबको पता है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो सकता है यार? इसमें हमारा कसूर बताएं, हमारी गलती बताएं, ये बताएं कि जी यहां पर आकर आपने गलत कदम उठाया था, यहां पर आपने ये ज्यादती की थी। हाँ, एक काम हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा किया है, वो ये किया है कि इन्होंने हमें डेवलपमेंट फंड्स दिए, इसमें कोई शक नहीं। जो हम तो वो लोग हैं जी जो तस्लीम करते हैं, वो डेवलपमेंट फंड सिर्फ हमें नहीं मिले, वो एमक्यूएम को भी मिले हैं, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी मिले हैं, वो जीडीए को भी मिले हैं, वो अवामी मुस्लिम लीग को भी मिले हैं, वो शाहजैन बुक्टी साहब की जमात को भी मिले हैं, वो असलम भुटानी साहब को भी, सबको मिले हैं। वो इन्होंने फंड्स हमें जरूर दिए हैं, डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं, और उन्हीं के बराबर दिए हैं, कोई ज्यादा नहीं हमें दिया, हम उसका भी हिसाब देने को तैयार है। तो फिर लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर देखिए, तो फिर इनको क्या होश के नाखून लेने चाहिए। तो चीमा साहब, मैं अगर आपसे बराह रास्त पूछ लूं तो फिर आप इस इत्तेहाद को खैरबाद कहने का सोच रहे हैं? चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे, यकीन जानिए। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, बल्कि सोच भी नहीं रहे, ये एक ख्वाहिश रखते हैं जो कि पूरी नहीं होनी, क्योंकि 2.25 साल में पूरी नहीं हुई तो अब क्या होनी है? आदत पंजाबी च कहते हैं ना, आदत सिरा नाल जांदियां ने, वो 2.25 साल में पूरी नहीं हुई तो अब कहां से होनी है? हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि ये होश के नाखून लें। अच्छा, हुकूमत चलाएं जिस तरह हुकूमत चलानी चाहिए। अच्छा, लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, अवाम के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। वो जो बुलंद बांध दावे हमने किए हुए थे उनको हम पूरा करने की कोशिश करें, सर जोड़कर। टाइम गुजरता जा रहा है और इस पर मैं आपके साथ जा रहा है। हमारा कोई वास्ता राब्ता नहीं है पीडीएम के साथ, हमारा कोई वास्ता राब्ता नहीं है। देखें, हम एक सोच रखने वाले लोग हैं, हम एक सोच रखने वाली हमारी एक क़यादत है। जो लाइन पीडीएम ने अडॉप्ट की हुई है वो लाइन हमारी नहीं हो सकती, ना हम वो है ना हमारी हो सकती है। तो बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, अगर
चीमा साहब अगर बात हमें की है कहा गया कि नहीं भाई आप हमारे घर से निकल जाओ, फिर तो लामाला अब इतना गिरा हुआ तो कोई भी नहीं होता, आप अपने नौकर को भी घर से निकाल दो तो वो भी पलट के आपकी तरफ नहीं देखता, तो हम तो फिर इनके साथ ही हैं। चीमा साहब कहीं एक और चीज भी है, एक तो ये है कि फेडरल कैबिनेट में मजीद हिस्सा, और दूसरा था पंजाब। नहीं साबिर भाई, वल्ला नहीं, मैं अब क्या, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी फिर वो खलीज बढ़ जाएगी। इस फेडरल कैबिनेट में हमने तो इनको 10 दफा कहा है कि जी हमने आपको वोट देना है, हम पाबंद हैं, हमसे ये वजारतें भी ले लें, और अगर यही एटीट्यूड रहा मजीद फेडरल कैबिनेट में आना तो दूर की बात है, शायद हम खुद खैर बात कह रहे हैं इस कैबिनेट को। हमारे लिए ये चीजें नई नहीं है साबिर साहब, हमने देखी हुई हैं, हमने वजारतें देखी हुई हैं, हमने ये चीजें निभाई हुई हैं, हमारे लिए ये चीजें नई नहीं है। फॉर गॉड से हुकूमत चलाने की कोशिश करें, हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर करें, हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर करें। चीमा साहब, मतलब ये हद नहीं होगी इस बात की कि हम उनसे कहें कि ये काम करें, ये कहते हैं जी नून लीग से आपका राब्ता है, हम कहते हैं जी ये काम करें, ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ आपका राब्ता है, कोई और मशवरा दे कहते हैं आप हुकूमत को खैर बात कहने की सोच रहे हैं। अब बताएं इसकी इन बातों का क्या जवाब है हमारे पास? चीमा साहब, जब तलखियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आप कैबिनेट को खैर बात कहने का भी सोच रहे हैं, तो फिर तो चीजें मेरा ख्याल है कि वही बात जो मैंने बात स्टार्ट की थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो चीजें तो फिर उसी तरफ जा रही हैं ना। नहीं सर नहीं, देखिए ना ये इसमें हमारी गलती बताए, कोई मीडिया का साथी, दोस्त, एंकर हमारे सामने बैठकर हमें झूठा साबित कर दे कि जी इस पॉइंट पे आप गलत हैं, जो सजा होगी हम वो पूरी करके उठेंगे। और ये नहीं को बात। एक और चीज भी देखिए, हमने बड़ी नेक नीति के साथ निभाया है, अभी तक निभाना चाह रहे हैं, निभा रहे हैं, निभाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और भी चीमा साहब के देखिए, अख्तर मेंगल साहब जा चुके हैं छोड़ के, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिस दिन उसने किनारा कशी कर ली, उस दिन तो फिर सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब आप साबिर साहब, अब आप अपनी बात का जवाब ले लें। अगर हमने आज के दिन तक किनारा कशी नहीं की, इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, इनको कह रहे हैं कि आप खुदा के लिए इत्तेहादियों को देखें ना, 4-5 सियासी जमातें इनकी इत्तेहादी हैं, उनको एतमाद में लें, इज्जतदार लोग हैं सारे, उनको इज्जत दें, उनको मुशावरत में। अच्छा, इसमें इनका क्या जाता है? अच्छा फर्ज करें एक सेकंड के लिए सुबह वजीर आजम साहब मुझे बुलवा लें या मेरी क़यादत को बुलवा लें, हम उनको एक मशवरा दें, उनको अच्छा नहीं लगता, नापसंद करें, कोई मजबूरी है, लेकिन मुशावरत के अमल में तो शामिल करें। हमें यह एहसास तो हो कि हम फैसला साजी का हिस्सा है, फैसले साजी में हम शामिल हैं इनके साथ। अब ये एहसास भी ना दे सकते जो हुकूमत, तो उसके बाद आप हमें कहें कि जी आप हुकूमत छोड़ने का सोच रहे हैं, आप कबीना छोड़ने का सोच रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर और क्या सोचें? हमने आखिर देखे अपने मैंडेट के पास वापस जाना है कि नहीं जाना? जहां से हमने मैंडेट लिया है वो मैंडेट है साबिर शाकिर साहब, काश्तकारों का, किसानों का, रूरल एरिया का। हम उन लोगों से मुंह मोड़ के हम एक सेकंड सर्वाइव नहीं कर सकते। साहब एक और बात भी बताएं, क्योंकि पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूंगा, वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं मुसलसल पिछले कोई 3-4 हफ्तों से ये खबरें आ रही हैं, तस्वीर भी आ रही हैं कि काफ लीग को ज्वाइन किया जा रहा है, जो आज़ाद उम्मीदवार थे या जो टिकट होल्डर्स थे वो काफ लीग। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सीएम हाउस में नून लीग के जो एमपीएज हैं वो मिल रहे हैं चौधरी उस्मान बुज़दार साहब से और चौधरी सरवर साहब से भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बदगुमानी की वजह से वो भी अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को काफ लीग साइड पे हो गई तो हमारे पास नून लीग के ये नंबर हमारे पास पूरे हों, तो ये बदगुमानी की वजह है इस सारे अमल के पीछे? ये तो जी देखिए, ये तो बदगुमानी है नहीं है साबिर साहब, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर के नाते आपके तवसत से उनको मशवरा दूंगा कि इस खेल में ना पड़े। ये नंबर पूरे करने वाली गेम में पड़ गए तो ऐसा नाकाबिले तलाफी इनको नुकसान होना है, फिर हर कोई आजाद होगा, फिर इनको समझ नहीं लगनी कि हो क्या रहा है, ये इनको पता भी नहीं लगना। ये जो खाम ख्याली है ना कि इतने नून लीग के फलाने को मिल रहे हैं, ये मिल रहे होंगे,
ہمارا چونکہ یہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا، ایکسرسائز ہم نے شروع نہیں کی، وغیرہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری قیادت کو جوڑ توڑ ان جتنا نہیں آتا ہوگا، تھوڑا بہت ضرور آتا ہوگا۔ جوائے صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ نہیں، اب وہ یعنی جب عوام کے مسائل کی بات ہے تو ہم تو برملا پرائم منسٹر کے آپ کو پتہ ہی ہے، کہا ہے ان کو کہ بھئی لوگ تو جولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں تو ان کا کچھ کریں، اگر وہ بھی نہیں ہو رہا، ان کو عزت و تکریم بھی نہیں دی جا رہی، تو یہ کون سے معاہدہ ہے جو آسمانی صحیفہ ہے جس پر یہ پابند ہے؟ میری سمجھ سے باہر تار ہے۔ چیمہ صاحب، I love you, I respect you a lot، اور آپ کی لیڈرشپ بھی پاکستان کے ایک اثاثہ ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کا جو موقف ہے وہ آپ دونوں طرف، میرا آپ کا ایک رشتہ ہے، واسطہ ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایک چیز کی آپ نے گواہی دینی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لاکھ اقتدار قربان ہو جائیں، ہم ملک کی سلامتی، اپنے ملک کے ادارے، اپنے ملک کے ہر اس کام میں ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے کہ جس کے متعلق ہم پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ اتنا ہی حق مجھے ہے سیاست کرنے کا جتنا کسی اور سیاسی جماعت کو ہے۔ سو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، لیکن اگر ملک کی سلامتی کی بات آئے گی، اگر ملک کے اداروں کی تقویت کی بات آئے گی، اور اگر سیاسی نظام کی تقویت کی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ اچھا چیمہ صاحب، آخری بات پوچھوں گا کہ اگر ان حالات میں جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم بات کر رہے ہیں، ان حالات میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کوشش کی جاتی ہے خواہ مرکز میں، کوئی خبر ہے صابر صاحب کے ووٹ آف نو کانفیڈنس دی جڑا کچھ 6ویں باری سوال پوچھ رہے ہو؟ مڑ جاؤ ایمان نال، ساڈے کول کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں ساڈے کول، حلفاً بتا رہا ہوں آپ کو۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کافی کچھ باتیں کر گئے۔